हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो देखते सांग मैंने आज आम देखा जो आम ओडिया ग्रामर रही पे जोटा कि तुम क्रिया पाठर ताहार 100 टी आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि तुम परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखते सांग मैंने जदि आम क्रिया पाठटी पढ़ुचे ताहले आमर जो आम रहा क्रिया विषय जो आम ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम गुटाक रही है एंट्रांस तुम OSSC होगा OSSC होगा कि तुम ओडिशा पुलिस समस्त एंट्रांस देखते तुम यूजफुल रही। तो देखो आज आम देखा 100 टॉप 100 क्वेश्चन विथ बेसिक तुम डिटेल्स सॉल्यूशन है। तो जदि आम देखा प्रथम क्वेश्चन कौन आसी देखी नि प्रथम क्वेश्चन जदि आम देखा क्रिया पाठर पद केते प्रकार। तो क्वेश्चन कही आम पद केते प्रकार रही तुम क्रिया है। तो देखो चारिटी पद देती 5टी 6टी 7टी। तो देखो जदि आम यार रईट आंसर टी जाना आमर पद केते प्रकार ना आमर पद हूँ तुम 5 प्रकार कौन कौन देखो पद 5 प्रकार। तो सहीटा हूँ तुम कौन विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम पद अव्यय पद और तुम क्रिया पद। तो जानिले पद केते आमर पद हूँ 5टी है विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय और क्रिया पद। बी नंबर जब आम क्वेश्चन देखा सरी 2 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा 2 नंबर क्वेश्चन कही वाक्यर व्यवहृत जो पदर कौन कार्यर सूचना मिले ताहा केउ पद। तो क्वेश्चन कही जो आम वाक्य जो व्यवहृत करा पदर कौन कार्यर जदि किसी कामर सूचना मिलता है ताकू आम केउ पद बोली कहवा बोली क्वेश्चन आसी। तो देखो ऑप्शन ए देती तुम विशेष्य पद सर्वनाम पद अव्यय पद और देती तुम क्रिया पद। तो देखते सांग मैंने कहीदे वाक्य व्यवहृत जो पदर कौन कार्यर सूचना मिले ताहले आम ताहाकू क्रियापद बोली कही था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। जानिले आम क्यों पद कही था क्रियापद। तापर जब आम 3 नंबर क्वेश्चन देखा 3 नंबर क्वेश्चन कही भजन यह एक क्यों पद है। भजन तुम क्यों पद बोली क्वेश्चन आस विशेष्य पद ना तुम सर्वनाम पद ना क्रियावाचक विशेष्य पद कि तुम क्रियापद। तो देखो भजन हूँ तुम गोटे क्रियावाचक विशेष्य पद है। जानिले ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा क्रियावाचक विशेष्य क्रिया मध्य पार्थक्य रही। तो क्वेश्चन आसी आम क्रियावाचक विशेष्य और क्रियापद मध्य कौन पार्थक्य रही। तो यार रईट आंसर टी हूँ हाँ ठीक ऑप्शन ए इज रईट आंसर है। जब आम देखा 5 नंबर क्वेश्चन कही हंसुची क्रियार मूल रूप किए। तो क्वेश्चन कही आम हंसुची क्रियार मूल रूपटी कौन हम बोली क्वेश्चन आसी। तो देखो हंसुची देती हंस देती हंस देती हंसवा देती। तो देखो जब देखा हंसुची क्रियार मूल जो आम रूपटी हूँ कौन हंस है। ऑप्शन बी इज रईट आंसर। 6 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए कौन क्वेश्चन आसी क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए। तो देखो ऑप्शन देखिए पुरुष धातु शब्द और देखिए तुम क्रिया। तो देखो क्रियार मूलपिंड को पिला माने धातु कहुए कौन धातु। ऑप्शन बी इज रईट आंसर। 7 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा धातुरे प्रत्यय बा धातु विभक्ति बा क्रिया विभक्ति युक्त हेले ताको कौन कहुए। तो क्वेश्चन कही देखो धातुरे जो आम प्रत्यय बा धातु विभक्ति बा क्रिया विभक्त युक्त हेले प्लस ले ताको आम क्यों पद बोली क्वेश्चन आसी है क्यों पद कहवा बोली क्वेश्चन आसी। तो देखो विशेष्य पद देती सर्वनाम पद देती है तुम अव्यय पद देती और क्रियापद देती। तो देखो धातु जब आम प्रत्यय बा तुम धातु विभक्ति बा क्रिया विभक्ति जो आम युक्त हेले ताहाको आम क्रियापद बोली कही था है। समस्त रईट आंसर जानिले ऑप्शन डी इज रईट आंसर। 8 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा कांदुची क्रियार कहार सूचना मिली। तो ऑप्शन ए देती काल पुरुष वचन देती ऑल। तो देखु जदि आम देखा तुम कांदुची क्रियार आम 3टी ही सूचना मिली है काल तुम वचन और रहा तुम पुरुष जीव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन को धातुर प्रयोगात्मक रूप कौन। तो देखो धातुर प्रयोगात्मक रूप कौन बोली क्वेश्चन आसी। तो देखो पुरुष देती धातु शब्द क्रिया। तो धातुर प्रयोगात्मक रूप हूँ कौन क्रिया ताकू आम क्रिया क्रिया धातु को आम क्रिया रूप में व्यवहार कर प्रयोगात्मक कर। 10 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा काल पुरुष वचन में सूचना प्रदान करुवा पद को डेक्स पद कहती है। कौन क्वेश्चन काल पुरुष वचन सूचना प्रदान करुवा पद को क्यों पद कहुए। तो देखो विशेष्य पद देती है तुम सर्वनाम पद अव्यय पद देखिए तुम क्रियापद। तो देखो सांग मैंने काल पुरुष वचन में सूचना प्रदान कर पद को क्रियापद कहुए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि आम 11 नंबर क्वेश्चन देखा 11 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखी नि 11 नंबर क्वेश्चन कही क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को कौन कहुए शून्य रूप को कौन कहुए है। तो देखो क्रिया देती पद तापर तुम धातु एवं शब्द। तो देखो जब आम देखा क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को कौन कहुए तुम कहुए धातु है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर जब क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कही
उत्पत्ति दृष्टि ओडिया धातु को केते भागरे विभक्त करा जायछि हला तो धातु को उत्पत्ति दृष्टि ओडिया धातु को केते भागरे विभक्त करा जायछि बोली क्वेश्चन टी आसी अछि। तो देखंतु 2 देछि 3 देछि तापर 5 तापर 4। तो देखंतु मु कहि दोछि उत्पत्ति दृष्टि ओडिया भाषा ओडिया धातु को हम केते भागरे विभक्त करछि ना तमरो 2टी भागरे सेगुडा कोन कोन सेटा होछि तमरो जे हम देखबा मौलिक धातु जहाँ को प्राथमिक धातु बोली मध्ये कहिता एवं तमरो व्युत्पन्न धातु जहाँ को हम व्युत्पन्न धातु मध्ये कहिता हला। तो दुइटी जानिले एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ुतिला कौन सूचना दिए। तो देखंतु क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन अछि पढ़ुतिला कौन सूचना दिए कार्यर काल वचनर तापर तमर कालर तापर पुरुषर। तो देखंतु आवर देछि गोटी ऑल। तो देखंतु संग माने मैं कहि दोछि जदि हम 13 नंबर पढ़ुतिला कौन सूचना दिए यार राइट आंसर टी कोन ऑल ऑल रे जीव हला से पढ़ुतिला सेटा तमर कार्य रे मध्ये जीव हला वचन रे मध्ये जीव ता सहित जदि हम देखिबा एटा तमर काल रे मध्ये जीव एवं रहला तमर पुरुष रे मध्ये जीव। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर ऑल हला पढ़ुतिला तमर समस्त सूचना दउछि। 14 नंबर जदि हम क्वेश्चन देखबा 14 नंबर क्वेश्चन टी कहिछि क्रियावाचक विशेष्य पद कौन सूचना दिए कौन क्रियावाचक विशेष्य पद कौन सूचना दिए। तो देखो कार्य देछि वचनर तापर कालर तापर पुरुषर। तो देखो क्रियावाचक विशेष्य पद कौन सूचना दे थाए जदि आम देखा तुमर कार्यर या देखो क्रियावाचक विशेष पद जो आम रही कार्यर सूचना दे थाए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है क्रियावाचक विशेष पद कौन सूचना दिन कार्यर सूचना दे थाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को केउटी तुमर मौलिक धातु नुहे है। तो देखो तत्मस देछि है तस्मत तापर तुम तद्भव तापर देशज तापर नाम धातु। देखो केउटी एक मौलिक धातु नुहे बोली क्वेश्चन रे आसी अछि। तो देखो जदि हम देखिबा नाम धातु होछि तुमर गोटे मौलिक धातु नुहे है जो रहा आमर ऑप्शन नंबर डी देखो नाम धातु तुमर गोटे मौलिक धातु नुहे जो आम रहा तस्मव है तुम उद्भव देशज तुमर गोटे मौलिक धातु। तापर केउटी व्युत्पन्न धातु। तो देखो क्वेश्चन कछि केउटी तुमर व्युत्पन्न धातु। तो देखो तस्म तस्म देछि तापर तद्भव तापर देशज तापर तुमर नाम धातु केउटी व्युत्पन्न धातु नुहे बोली जदि क्वेश्चन आसे सेटा जानबे तुमर नाम धातु तुमर गोटे व्युत्पन्न धातु हला। ए नेक्स्ट क्वेश्चन को संस्कृत धातु को कौन कहा जाए। तो क्वेश्चन कहि संस्कृत धातु को कौन कहा जाए। तो देखो तत्सम देछि तद्भव देछि देशज देछि एवं नाम धातु देछि। तो जब संस्कृत धातु को आम जदि देखिबा सेटा तुमर तत्सम धातु बोली मध्ये कहा जाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। जदि हम देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कहिछि आम ओडिया भाषा रे अपरिवर्तित भाव में संस्कृत भाषार व्यवहृत धातु को कि धातु कहा जाए। आम ओडिया भाषा जो अपरिवर्तित भाव में संस्कृत भाषार व्यवहृत धातु को आम कि धातु बोली कही था। तो देखो तत्सम देछि तद्भव देछि तापर तुमर देशज तापर नाम धातु। तो देखो जी आम देखा आम ओडिया भाषा रे अपरिवर्तित भाव में जो संस्कृत भाषार व्यवहृत धातु को आम कि धातु कही था ना तुम तत्सम धातु है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर संस्कृत धातुर परिवर्तन घटी ओडिया रे व्यवहृत धातु को कौन कहा जाए। तो कौन क्वेश्चन आछि संस्कृत धातुर परिवर्तन घटी ओडिया रे व्यवहृत धातु को कौन कहा जाए। तत्सम तद्भव कि तुम देशज कि तुम नाम धातु। तो देखो जी हम देखा 19 नंबर राइट आंसर टी होछि कौन ऑप्शन नंबर बी तद्भव संस्कृत जो धातुर परिवर्तन घटी ओडिया व्यवहृत धातु को आम कौन कही था तद्भव धातु कही था। 20 नंबर जब क्वेश्चन देखा 20 नंबर क्वेश्चन जो धातुरु कहीं अन्य द्वारा कार्य कराउथिबार जना जाए ताहाकु डेक्स कहती। तो क्वेश्चन किछि जदि कोनोसी धातु कहीं अन्य द्वारा कार्य कराउथिबा ताहाकु आमे कोन कहिताउ सेटा क्वेश्चन आसी। तो देखंतु तत्सम देछि तापर तद्भव तापर देशज देछि तापर नाम धातु एवं दिला तुमर प्रयोजनक धातु। तो देखंतु जदि हम देखिबा 20 नंबर राइट आंसर टी होछि ऑप्शन नंबर डी कौन जहाँ को आम प्रेरणात्मक धातु बोली कही था प्रयोजन धातु कि तुम प्रेरणात्मक धातु है। जदि आम धातुर कहीं अन्य द्वारा कार्य कराउथिबार जना जाए ताहाकु आम प्रयोजनक धातु बा तुम कौन प्रेरणार्थक धातु बोली कही पारिबा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जदि आम 21 नंबर क्वेश्चन कही शिक्षक छात्र मानू नंदनकानन देखाउछंती एठारे देखाउछंती जो मतलब यह क्यों प्रकार क्रिया। तो देखंतु देखाउछंती है तो सेंटेंस कौन अच्छे शिक्षक छात्र मानू नंदनकानन देखाउछंती एठारे जो आम देखाउछंती क्यों प्रकार क्रिया बोली क्वेश्चन आसी। तो देखंतु तत्सम क्रिया देछि तद्भव क्रिया देछि देशज क्रिया देछि नाम धातु क्रिया देछि एवं ला तुमर प्रयोजन क्रिया। तो देखो जदि आम देखा तुम देखाउछंती तुम क्यों क्रिया जीव ना तुम जीव यहाँ तुम प्रयोजन बा तुम प्रेरणात्मक जेहेतु से ताकू प्रेरणात्मक हिसाब देखाउछंती है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कही क्यों क्रियापद विशेष्य विशेषण शब्दर निष्पन्न होता है। तो क्वेश्चन कही क्यों क्रियापद विशेष्य विशेषण पदर निष्पन्न होता है।
ତତ୍ସମ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତଦ୍ଭବ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଦେଶଜ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା, କ'ଣ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭାରତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହକିରେ ଆଗେଇବ ଏଠାରେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତଦ୍ଭାବ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଦେଶଜ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ରହିଲା ତୁମ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର 23 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କ'ଣ ଯେ ଆମର ହେଲା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମା କ୍ଷୀର ଉଷୁମେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଉଷୁମେଇଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ରିୟା ହବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତଦ୍ଭାବ କ୍ରିୟା, ଦେଶଜ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମା କ୍ଷୀର ଉଷୁମେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯଦି ଉଷୁମେଇଛନ୍ତିର କେଉଁ କ୍ରିୟା ହବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଷୁମ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାକ୍ସ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହନ୍ତି? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାବିକ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର 25 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁମର ଏକକ କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ରାମ ପଢ଼େ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼େ ଯେଉଁ ରହିଲା ରାମ ପଢ଼େ, ତ ତୁମର ପଢ଼େ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ହେବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ଏରେ ସମାପିକ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାପଦ, ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ ପଢ଼େ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ନା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା, ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 27 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗୌଣ ଧାତୁରେ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଏକକ କ୍ରିୟା, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବରର ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁରେ ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗୌଣ ଧାତୁରେ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲେ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁ ପଦରେ କ୍ରିୟା ହେବ ତୁମର ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ହେଲା। 28 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚନା ମିଳେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ଏକକ କ୍ରିୟା, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଏବଂ ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅପସନ୍ଟି ନେବା, ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ନେବା ସେ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ହେଇ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଶେଷରେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ଗଲା, ଏଇଟା ତୁମର ହେବ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚନା ଦେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଆମ ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହା କେଉଁ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ତାହାକୁ ଅସମାପ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏକକ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯଦି କୌଣସି ଅସମାପ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ତ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ଆସିଛି, ମାଗି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଗି ୱାର୍ଡ଼ଟି ରହିଲା ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ଏକକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତୁମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମାଗି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନି ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଭିକ ମାଗି ଆସି ସାରିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆସିଛି ଯଦି ଏଠାରେ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି ତ ଏଠାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। 31 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବାପା ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏକକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାପା ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ এইটা হচ্ছে তোমার গোটে কেউ প্রকার ক্রিয়া বলে কোশ্চেনটে আসি তো দেখন্তু ଏହା হচ্ছে তোমার অসমাপিকা ক্রিয়া কোণ অসমাপিকা ক্রিয়া অপশন নম্বর ডি ইজ রাইট आंसर কারণ খাইলে বাক্যକୁ সম্পূর্ণ করুনাই ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି তোমার যে ওয়ার্ডটা আছে এটা তোমার কেউ প্রকার ক্রিয়া বলে কোশ্চেনটে আসিছে তো দেখন্তু অসমাপিকা ক্রিয়া যৌগিক ক্রিয়া একক ক্রিয়া তারপরে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ଦେଇଛି তোমার প্রযোজক ক্রিয়া। যদি আমি দেখিবা ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ତ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଜାଣିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିଛି ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ ହସିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହସିଲେ ହସିଲେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦୁଇଟି ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦୁଇଟି ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଏକକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଇଛି ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦୁଇଟି ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ୍ରୟ କରିବା କ୍ରୟ କରିବା ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଏକକ କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। କରିବା ଦୁଇଟି ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଫେରିବା ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ହେଲା। ଫେରିବା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ତୁମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ହେଲା। ଯେହେତୁ ତୁମର ଏହା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁନା ଔଷଧ ତକ ଖାଇଦେଇଥିବ ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଏକକ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଦେଇଛି ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର ଯେଉଁ ମୁନା ଔଷଧ ଖାଇଦେଇଥିବ ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ନା ତ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର 37 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଇ କ'ଣ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ହେଲା। ଖାଇଦେଇଥିବ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ହେବ ତୁମର ଦେଇ ଏବଂ ଥିବ ଏଇଟା ତୁମର ତିନିଟି ଯାକ ମିକ୍ସ ଅଛି ତ ତାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତିନିଟି କ୍ରିୟା ତୁମର ମିକ୍ସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଡେକ୍ସ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଡେକ୍ସ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ରହିଲା ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ବିଜୁଳି ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି ତ ଏଇଟା ଚମକୁଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେବା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବନିଲେ ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର ଚମକୁଛି କେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ଯିବ ନା ତୁମର ଏଇଟା ତୁମର ଅକର୍ମକ ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିଥାଉ ହେଲା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହରେଶ ପ୍ରକାରର ହସିପାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେଶ ପ୍ରକାର ହସିପାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାଟି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁରେଶ ପ୍ରକାର ହସିପାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ନା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା। କ'ଣ ହସିପାରେ ପ୍ରକାରର ହସ ହେଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଦେଇଛି ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ ମିଶିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଦେଲି ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତୁମର ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟା।
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ଲେଖୁଅଛି କ୍ରିୟାର କାଳ ଚିହ୍ନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଅଛି ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ ହେବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ହେଲା ଅଭିପ୍ରାୟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତୁମର ଲେଖ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାର ଆସିଲା ବା ଏଠି ହେଉଛି ତୁମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଏବେ ଯାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦେଖୁଥିଲି କ୍ରିୟାର କାଳଟି ଚିହ୍ନ ହେଲା। ଦେଖୁଥିଲି କ୍ରିୟାର କାଳ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଅତୀତ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଅତୀତ, ତାପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ କାଳର କ୍ରିୟା ଅତୀତ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି। ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା 44 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି ହେଲା। କ'ଣ କେଉଁ କାଳର କ୍ରିୟା ଅତୀତର ସୂଚନା ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅତୀତ କିମ୍ବା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଡେକ୍ସ କହନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଡେକ୍ସ କହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏকক କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କ'ଣ ଏକକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ରାମ ପଢ଼େ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଏকক କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ତାପରେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ପଢ଼େ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ନା ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଏକକ କ୍ରିୟା। 48 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ଆସିଛି, ମାଗିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଏକକ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଇଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ତ ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗି ଆସିଛି, ଏଠାରେ ମାଗି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। ଏଥିରେ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତ କରିନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର 50ଟି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ରିଲେଟେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।